चांदी से भी। थोड़ा धन्नवाद करते हैं मेरे यीशु, धन्नवाद करते हैं यीशु, धन्नवाद करते हैं यीशु। अज कोई भी भैन भाई सेम ना रहे प्रभु जी, बदल जावे तोड़े लहू दे द्वारा प्रभु जी, उनकी आत्मिक जिंदगी उन्नति ते जान मेरे प्रभु जी। आज तोड़ा ग्रेस, तोड़ी ग्रेस, तोड़ा अनुग्रह प्रभु जी, तोड़ी अनाउंटिंग की जगह ते कार्य करे प्रभु जी। साडे विच कार तोड़ा मसा कार्य करे प्रभु जी। तोड़ा जलाल साडी जिंदगी दे विच कम करे, तोड़ा जलाल साडी जिंदगी दे विच कम करे, तोड़ा जलाल साडी जिंदगी दे विच कम करे। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे जिंदा प्रभु, मेरे जिंदा प्रभु, मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर, थोड़ा धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ओही जलाल साडी जिंदगियां च काम करे, जिस तरह यीशु मसीह दे सानू आख्या है कि तुसी मेरे जहे बनो, क्योंकि उस दे विच कोई पाप नहीं सी, उस दे विच कोई गुनाह नहीं सी। वो एक साफ इंसान, सचमुच रब दा पुत्र साडे लिए इंसान बनया ताकि असी उस दी तरह बन जाइए, ताकि असी परमेश्वर नू जान सकिए कि परमेश्वर किस तरह दे ने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज दी साडी प्रार्थना प्रभु जी, सारी जिंदगियां तुहाडे लहू दे विच कवर हो जाण प्रभु जी। जिन्ने भैन भाई रास्ते दे विच ने आउण विच मदद करो, सहायता करो, शैतान किसी नू रोकने ना पाए प्रभु जी। तुहाडा मसा एक जिंदगी दे विच कार्य करे प्रभु जी, तुहाडा जलाल एक जिंदगी दे विच कार्य करे प्रभु जी। आज सारे भैन भाई जिन्ने भैन भाई जगह ते आउण प्रभु जी, तुहाडी जिंदा हजूरी एक दे नाल होवे मेरे परमेश्वर, थोड़ा मसा एक दे नाल होवे मेरे प्रभु जी। जिन्ने भैन भाइयों नू शैतान रोक रहा प्रभु जी, तुहाडी जिंदा हजूरी दे विच आउण तो प्रभु जी, ओ इंसान प्रभु जी तुहाडी जिंदा हजूरी दे विच आउण प्रभु जी, तुहाडे मसे नू जगह तो रिसीव करन प्रभु जी। तुहाडे जलाल नू साडी जिंदगियां दे विच प्रभु जी, साडी जिंदगियां दे विच तुहाडा जलाल बढ़दा जावे मेरे परमेश्वर। तुहाडे नाम नू महिमा मिलदी रहे प्रभु जी, तुहाडे नाम नू आदर मिलदा रहे मेरे परमेश्वर। तुहाडा होली स्पिरिट साडी जिंदगियां च काम करे, कार्य करे मेरे परमेश्वर। अगे दा सारा समा असीं तुहाडे हत्थां विच दे देना प्रभु जी। तुसीं ने साडी प्रार्थना नू सुनिया है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह दे सामर्थ्य ते जिंदा नाम विच असीं सारे मंग लैंदे हां, आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, जो सानू अपनी उपस्थिति दे नाल भरदा है, सानू अपनी उपस्थिति दे नाल भर के रखदा है, सानू अपने मसा दे नाल, सानू अपने जलाल दे नाल। क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया, तुसीं सच नू जाणोगे, सच तुहानू आजाद करेगा। सच कौन आ? परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया, यीशु मसीह ने की कहा, राह सच्चाई ते जीवन मैं हां। जे तुसी यीशु मसीह नू जानोगे तो यीशु मसीह तुहानू आजाद करनगे, वो तुहानू स्वतंत्रता देणगे, तुहानू आजादी देणगे। किस किस चीज़ तो आजादी देणगे? तुहाडे पापां तो, तुहाडे गुनाहां तो, तुहाडीआं बीमारियां तो, तुहाडीआं परेशानियां तो तुहानू की देणगे? आजादी देणगे। तुहानू आजादी देणगे कि तुसी परमेश्वर दी महिमा कर सकदे हो, तुसी परमेश्वर नू जान सकदे हो, तुसी परमेश्वर दे कमां नू जान सकदे हो कि परमेश्वर दे कम की ने ते दुनिया दे कम की ने। बोलिए हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर दा दास दाऊद लिखदा कि मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे आओ परमेश्वर दे भवन नू चलीए, उसे तरह सानू भी खुश होना चाहिए है कि असी परमेश्वर दे घर दे विच जा रहे हैं बंदगी करने दे लई। हालेलुया। आइए हुण भजन दा समा, आइए सारे जन अपनी जगह ते खड़ी हो जावांगे परमेश्वर दी महिमा दे लई भजन। सब जन अपने मुंह खोल के परमेश्वर का सोग खुशी च बदल जावेगा।
सजाए तू होने पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू आए शिव दुखा दे पहाड़ ढावेगा यीशु दुखों दे पहाड़ ढावेगा आए शिव दुखा दे पहाड़ ढावेगा यीशु दुखों दे पहाड़ ढावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा 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 ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ रूह दा सजन कहिए ताली दे परमेश्वर का बात करिए ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ रूह ਹਾਲੇਲੂਇਆ आवेगा ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਖੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जानेंगे ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ जिन्ने दरवाजे बंदे सारे खुल जानेंगे ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा दिल खुशियां दे गीत गावेगा आ दिल खुशियां दे गीत गावेगा दिल खुशियां दे गीत गावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा सोग खुशी जी बदल जावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा सोग खुशी जी बदल जावेगा ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ रूह दा मसा आवेगा ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ रूह दा मसा आवेगा ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ रूह दा मसा आवेगा ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ सोग खुशी ਹਾਲੇਲੂਇਆ जावेगा ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ सोग खुशी जे बदल जावेगा ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬਾ ਸਿਖਾ ਲਾ ਬਰਾ 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 ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ 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 ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ मसा ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾ ਦਿਲ ਰੂਹ ਦੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੋਲੇ ਰੂਹ ਦੇ ਅਗਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਰੂਹ ਦੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ
ने कमजोरा नु देवे यसु जो कमजोरा नु देवे यीशु जो कमजोरा नु देवे यसु जो कमजोरा नु देवे यसु जो हनेरे रूह पाक दे बचावे पैसो हनेरे रूह पाक दे हो बचावे पैसो हनेरे रूह पाक दे हो बचावे पैसो हनेरे रूह पाक दे हो बचावे पैसो रूह ने ऐसी किण मिन लाई प्यास दिलाते प्यास बजाए रूह ने ऐसी किण मिण लाई प्यास दिलानी प्यास बुझाई रूह ने ऐसी किण मिन लाई प्यास दिलाते प्यास बजाए रूह ने ऐसी किण मिण लाई प्यास दिलानी प्यास बुझाई रूह ने ऐसी किण मिन लाई रूह ने ऐसी किण मिण लाई प्यास दिलाते प्यास बजाए प्यास दिलानी प्यास बुझाई प्यास दिलाते प्यास बजाए प्यास दिलानी प्यास बुझाई वसे रुदाया पर जोरा तो वसे रुदाया बरी जोरा जो वसे रुदाया पर जोरा तो वसे रुदाया बरी जोरा जो बने रूह पाक दे बचावे पैसो बने रूह पाक दे ओ बचावे पैसो बने रूह पाक दे हो बचावे पैसो बने रूह पाक दे बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दी बचावे पैसो पतल रूदे गज देने शोले रूदी यक देने ओ पतल रूदे गज देने शोले रूदी यक देने कमजोरा नु देवे यसु जो कमजोरा नु देवे यसु जो हनेरी रूह पाक दी बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दी हो बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दे बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दी बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दी हो बचावे पैसो वैद यशुए दुख दर्दांदा शाफिए ओ सब मर जांदा वैद यीशुए दुख दर्दां शाफिए ओ सब मर जांदा वैद यशुए दुख दर्दांदा शाफिए ओ सब मर जांदा वैद यीशुए दुख दर्दां शाफिए ओ सब मर जांदा वैद यशुए दुख दर्दांदा वैद यशुए दुख दर्दांदा शाफिए ओ सब मर जांदा 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 रुदिया के वाली कर दे टको 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 हनेरी रूह पाक दे बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दे हालेलुया बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दे बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दे बचावे पैसो हनेरी रूह पाक दे बचावे पैसो बदल रूदे गज देने शोले रूदी यक देने ओ बदल रूदे गज देने शोले रूदी यक देने कमजोरा नु देवे यसु जो कमजोरा नु देवे यीशु जो कमजोरा नु देवे यसु जो कमे
ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੀ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੀ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੀ ਹੋ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ Thank you, Jesus. Hallelujah. This is Pastor ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ 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 ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਟਕੋ ਰੂਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਟਕੋ ਰੂਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਟਕੋ ਰੂਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਟਕੋ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਹਨੇਰੀ ਰੂਹੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਮਚਾਵੇ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਯਸੂਆ ਹਮੇ ਨਾ ਤੱਕ ਤੇ ਲਗਾ ਯਸੂਆ अपना तक दिल लगा यशुआ अपना तक दिल लगा यशुआ अपना तक दिल लगा तेरी हजूरी बिच भर जावा 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 रूह दा नाम पिला यशुआ अपना तक दिल लगा यशुआ अपना तक दिल लगा यशुआ अपना तक दिल लगा जब जब भी बरसा जब जब भी बरसा ओ जब जब मी बरसा जब जब मी बरसा भेजिया बर रूका 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 जब मी बरसा जब जब मी बरसा जब जब मी बरसा जब जब मी बरसा भेजिया बर रूका 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 हालेलुया दी प्रेजेंस साडे विच बढ़िया रूका यशुआ अपना तक दिल लगा यशुआ अपना तक दिल लगा यशुआ अपना तक दिल तेरी हजूरी विच भर जावा 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 रूह दा नाम पिला यशुआ अपना तक दिल लगा
यसुआ अपना तख्त लगा पाक रूह दी हजूरी कमा पाक रूह दी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाक रूह दी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ते सारा जांदा यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु बचा के सारा जांदा यीशु नु जला 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 रोगियां दे रोग पलां विच मुक्की जाणगे रूह दी हजूरी ना शिफावां सभी पाउणगे रोगियां दे रोग पलां विच मुक्की जाणगे रूह दी शिफा ना शिफा सभी पाउणगे पाकी रूह दी हजूरी खमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी खमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी खमा गाइए गाइए ते यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी साडे विच हालेलुया हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार के सारा जांदा यीशु नु जला 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 के सारा जांदा यीशु नु पिता के सारा जांदा यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु जला रोगियां दे रोग पलां विच मुक्की जाणगे रूह दी हजूरी ना शिफावां सभी पाउणगे रोगियां दे रोग पलां विच मुक्की जाणगे रूह दी हजूरी ना शिफावां सभी पाउणगे पाकी रूह दी हजूरी खमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी हालेलुया हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी खमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी खमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार 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 के सारा जांदा यीशु नु जला 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 आज तो बीमारी तोड़े शरीर दा हिस्सा नहीं है परमेश्वर दी हजूरी साडे विच हालेलुया यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु जला के सारा जांदा यीशु नु जला पाकी रूह दी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाकी रूह दी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार के सारा जांदा यीशु नु जला 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 रोगियां दे रोग पलां विच मुक्की जाणगे रूह दी हजूरी ना शिफावां सभी पाउणगे रोगियां दे रोग पलां विच मुक्की जाणगे गाइए गाइए हालेलुया रूह दी हजूरी ना शिफावां सभी पाउणगे पाकी रूह दी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला पाक रूह दी हजूरी कमा हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला ना
ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, के सारा जांदा यीशु नु जला, के सारा जांदा यीशु नु गाइए हालेलुया। अपने हाथों ਨੂੰ उठा के गाइए, अपने हाथों ਨੂੰ उठा के परमेश्वर ਦੀ बात अपने मुंह ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ आराधना करिए हालेलुया। यीशु नु जला, के सारा जांदा यीशु नु जला, के सारा जांदा यीशु नु जला, पाकी रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्ते जिथे यीशु दा जला, पाकी रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्ते जिथे यीशु दा जला, ना कोई दुखी ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, के सारा जांदा यीशु नु जला, 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 पाक रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्थे जिथे यीशु दा जला, पाक रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्थे जिथे यीशु दा जला, पाक रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्थे जिथे यीशु दा जला, पाक रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्थे जिथे यीशु दा जला, ना कोई दुखे ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुखे ना कोई रहना है बीमार, के सारा जांदा यीशु नु जला, 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 रोगियां दे रोग बला विच मुकी जाणगे, रूह दी हजूरी ना शिफा मसाबे पाउणगे, रोगियां दे रोग बला विच मुके जाणगे, रूह दी हजूरी ना शिफा मसाबे पाउणगे, पाक रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्थे जिथे यीशु दा जला, पाक रूह दी हजूरी ए कमा हुंदी उत्थे जिथे यीशु दा जला, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, के सारा जांदा यीशु नु जला, 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 के सारा जांदा यीशु नु जला। आइए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी महिमा आदर और सारी इज्जत बुजुर्गी के योग्य परमेश्वर यीशु के नाम में देने लेते हैं, धन्यवाद शुक्र करते हैं। अपने मित्रात में देना, शुक्ररात में देना, अपने लोगों को हटाने में देना, अपने लोगों नए आशीष देने में अपने सामर्थ्य से भरने में अपने थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बार के समय तेरे बच्चों ने तेरी जागृति का धन्यवाद की बनी है, तेरे ज्ञान जो आए हुए हर एक भाई बहन सब अपने नए आशीष लेके जाए। थैंक यू जीसस। अरे समय को भी तेरे पिता देते हैं, सबको प्लस करना आशीष करना, जैसे प्रभु का जिंदा पाक नाम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए सारे जना अपनी जगह पे बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। जो खुशी सानू परमेश्वर दिंदा है वो साडी ताकत बन जाती है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो आनंद सानू परमेश्वर दिंदा है वो साडे जीन दी वजह बन जाता। हालेलुया। क्योंकि दुनिया का आनंद एक पासे ते यीशु का आनंद एक पासे। बोलिए हालेलुया। जो आप आत्मा के फल पढ़ते हैं उसके विच लिखिया प्रेम आनंद। जो आनंद सानू यीशु दे सकता है वो दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया।
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੌਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਡੌਗ ਦੀ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਡੌਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਮਾ। ਸੋ लभी में बेटे ने प्रार्थना करके आए, मेरे गोडे ठीक होए। सारी परमेश्वर ने मैं मानती है। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਬੀਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੀਏ। ਐ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦਲਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਫਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੈਮਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਦਲਵੀਰ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਸਨੇ ਭਰਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸੀਪਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਰਫੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਲਈ,
लेकिन मैं इन्ना जानदी हाँ कि मेरा परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदा हर वेले मेरे नाल रहिंदा है, इस वेले भी मेरे नाल मौजूद है। मैं तुहाडे लई प्रार्थना करदी अंकल तुहाडा भी जीवन बचाया जावे। जदों उन्होंने ये गल सुनी वो चुप कर गए एकदम, फिर कुछ नहीं बोले। कहंदे भाई असीं तैनूं ऐ तां नहीं कहंदे, ऐ तां तू जिहनूं मर्जी नूं मन सकदी आ ते असीं भी जिहनूं मर्जी मन सकदे आ। मैं कहा जी साडी ये सेवा, असीं सेवा करदे आ। तुहानूं इस सच्चाई दा पता नहीं, तुसीं सोचदे हो कि सारे रब इक्को ही है, लेकिन तुहानूं ये नहीं पता कि सचमुच हकीकत दे विच रब है कौन? ओ यीशु मसीह है। मैं क्या उस तो इलावा होर कोई रब है ही नहीं। ओही सच्चा परमेश्वर है, ओही जिंदा खुदा है जेड़ा साडे विच काम करदा है। ओ सारे मेरी गल्लां नूं सुन के उस वेले चुप रह गए। मैं सारी महिमा परमेश्वर नूं दिन्नी आ कि इस योग परमेश्वर सानूं बनांदा है। सारे हम जानते हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ਇਹ ਭੈਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਸੁਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਰ ਗਿਆ। ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ तेरे मर ना जावां। मेरे करके माफ गुनाह सारे, मेरे करके माफ गुनाह सारे। वेखो माफ यसू मैनू कर गया। ओदा फजल मेरे ते होया ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। ओदा ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ
सी मेरी जिंदगी, यीशु जिंदगी बन के आया। खत्म सी मेरी जिंदगी, यीशु जिंदगी बन के आया। मेरे अमुके आसानों सी यीशु आण वधाया। मेरे अमुके आसानों सी यीशु आण वधाया। हुण मुक चले सी सा मेरे, हुण मुक चले सी सा मेरे, सा मेरे अनथ नच भर गया। ओदा फजल मेरे ते होया, ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। ओदा फजल मेरे ते होया, ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। जदों छूया मैनू यीशु ने, जदों छूया मैनू यीशु ने, मैं रूए मुफज नाल भर गया। ओदा फजल मेरे ते होया, ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। ओदा फजल मेरे ते होया, ते मैं डुबदा डुबदा तर गया। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने जन खुश ने अपने हाथ में उठा के बोली हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें जन ज्यादा खुश ने दोवें हाथों में उठा के बोली हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सब जन अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना करांगे। प्यारे स्वर्गी परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता, तुहाडी तारीफ करदे हां पिता परमेश्वर। अपने आप नूं नमर करके दीन करके तुहाडे कदमां दे विच रखदी हां मेरे पिता। मैं कुछ नहीं हाँ पिता, जद मैं बोला कुछ नहीं हो सकता पिता। जद मेरे राही तुहाडा आत्मा बोले पिता, तो जिंदगियां बदल सकदियां ने मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु, तुहाडी तारीफ करदे अज तुहाडे वचन दा पढ़िया जाना, सुनिया जाना, सुनाया जाना प्रभु जी। तुहाडे पवित्र लोकां दे लई मेरे परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दा कारण बन जाए मेरे प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी तारीफ करदे हां। पूरी कलीसिया नूं अपने आप नूं तुहाडे पवित्र हत्थां दे विच सौंपदी हां प्रभु। तुहाडा आत्मा इस जगह ते पिता तुहाडे वचन दे द्वारा काम करे मेरे प्रभु जी। तुहाडा शुक्र करदे हां, यीशु दे नाम तो प्रार्थना नूं मंगदे हां, आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। प्रभु का धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहुत समय बाद इस जगह ते खड़े होकर बोलने का समा दिता। परमेश्वर के दासां का धन्नवाद करते हैं जो हर समय सानू आत्मिक तौर पर की तगड़ा करते हैं, आत्मिक तौर पर सानू की मजबूत करते हैं। हालेलुया। प्रभु के दासां दे लई परमेश्वर का बहुत 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 धन्नवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन्हां तो अज तक असीं बहुत कुछ सीखिया, बहुत ही असी परमेश्वर के गहरे भेतां नूं, परमेश्वर के वचनां नूं, पवित्रताई नूं, इन्हां दे जीवन तो असी किया सिक्ख्यागा। हालेलुया। सानू किते जाण दी लोड़ नहीं पई, असी इस जगह तो ही बहुत कुछ सिक्ख्या आ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद करदे हां। आइए वचन वाल जावांगे। यिर्मयाह दी पुस्तक 13 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 11 तक ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बड़े ही ध्यान दे नाल, बड़े ही अपने दिमाग नूं, अपने दिल नूं, अपने कन्नां नूं इस जगह ते रखना आ। हालेलुया। बड़े ध्यान दे नाल परमेश्वर दे वचन नूं सुनना कि परमेश्वर दा वचन अज साडे नाल की गलबात करना चाहुंदा। हालेलुया। इस जगह ते की आ, यिर्मयाह अते परमेश्वर दी गलबात हो रही आ। पहला आपां नूं इह जानना जरूरी है कि यिर्मयाह कौन आ। यिर्मयाह की है? एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता गा, जो परमेश्वर
ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਿਰਮੀਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਰਮੀਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਨੀ ਕੀ ਲੁੰਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਿਨਨ ਬੈਲਟ। ਇੱਕ ਲਿਨਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਆ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਵੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਯਿਰਮੀਆ ਨਹਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਰਮੀਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਤਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਓਈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਯਿਰਮੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਆ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੈਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਉੱਠ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤੇੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਤ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਓਈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕੁਛ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਆ ਲੁਕੋ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਆ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾਗਾ, ਪੁੱਟਦਾਗਾ, ਦੇਖਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀਆ ਕੱਢਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਦਵਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਇਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਝੇ ਰਹਿਣ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਜਾ, ਨਾਮ, ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰ ਕਾਸਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕਸ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਵੀ ਨਾ। ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇਹ 3 ਕੀ ਨੇ? ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ? ਮੁੱਲ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੀਏ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਆ? ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀਆ? ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਠੀਕ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ। We are chosen people, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ,
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਆ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਨ ਲੈ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਨਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਆ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਉਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਲਓ, ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਓਇਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਆ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਆ, ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਿਓਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਿਓਈ। ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਓਨੇ ਦਿਨ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ, ਔਖਾ ਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਸੀ? ਖਤਮ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਸੀ? ਖਤਮ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਖਤਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਖਤਮ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੀਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਇਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਘਮੰਡ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੰਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਘਮੰਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ।
इस आदर नूं देण वाला कौन आ? तू आ। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा अपने आप नूं नीवा करके चलो। कई लोग की आ परमेश्वर उन्हां दी प्रार्थना नूं सुणदा तां ओह इस गाण नूं ही गाउंदे रहिंदे ने कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नूं किया सुणदा आ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नूं किया सुणदा आ। इस चीज नूं भी किया बंद करो। यह भी किया एक आत्मिक घमंड दा लक्षण आ। हालेलुया, हालेलुया। वचन दे विच लिखिया कि डिग्गण तो पहला की आउंदा? घमंड आउंदा। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਆ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ। मेरे नाम नू नहीं बल्कि मेरे तो किया परमेश्वर के नाम नू महिमा मिले। जिस तरह ब्रदर नवी दसदे आ, रात सानू दस रहे सी कि मैं एक वचन दे विच पढ़िया, उस जगह ते की लिखिया सी, यूहन्ना कह रहा सी कि मेरे विच मैं घटा ते यीशु मसीह वधे। हालेलुया। सब तो पहला किया असी परमेश्वर तो किस चीज ना दूर होने? घमंड। उस चीज नू अपने जीवन दे विच नहीं आउण देना। हालेलुया। जिस भी जगह ते जिस भी हालात दे विचों सारी महिमा किया परमेश्वर नू मिले, सारी महिमा परमेश्वर नू मिले। हालेलुया। दूसरा किया ये बुरी प्रजा जेड़ियां मेरियां गल्लां सुनन तो मुकरदी है। असी परमेश्वर तो कदों दूर होने? जदों असी परमेश्वर दीयां गल्लां नू सुनना ही नहीं चाहते। तुसी बड़े ही धन, बड़े ही प्यारे, बड़े ही वफादार, बड़े ही मुबारक लोग हो कि परमेश्वर दीयां गल्लां नू किया सुन रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर दीयां गल्लां नू सुन रहे हो। अज बहुत सारे अजिहे लोग ने जो परमेश्वर दीयां गल्लां नू सुनना ही नहीं पसंद करते। वो सोचते ने कि सानू बहुत किया ज्ञान आ, असी वचन बहुत सुन लिया, बहुत सुना लिया, हुण असी किया बस आ। नहीं, जिन्ना टाइम तक परमेश्वर नहीं आउंदा ये वचन किया खत्म नहीं हो सकता। इसनू जिन्ना तुसी सुन लोगे तुहाडे लई ओनी ही बरकत आ। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग ने जो सुनना पसंद नहीं करते, इस करके वो परमेश्वर तो किया दूर हुंदे ने। परमेश्वर दे नाल रहना, परमेश्वर दे कोल रहना, परमेश्वर दीयां गल्लां नू किया सुनना, कदे भी मुकरना नहीं आ। हालेलुया। अते अपने दिल दी आकड़ विच चलदी है परमेश्वर दी प्रजा। हालेलुया। कदे भी आकड़ नहीं करनी। की नहीं करना? आकड़। मैं कई विश्वासी भैन भाइयों दे फोना दे विच आईडीज दे उत्ते लिखा होया देखा स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न दा मतलब की हुंदा? जिद्दी। बहुत सारे मुंडे, बहुत सारिया कुड़ियां अजिहियां ने जो अपनी आईडीज दे उत्ते मैंशन करते हैं प्रभु दे लोग, पर प्रभु की कह रहा? अपने विच आकड़ नहीं रखनी, अपने अंदर जिद्दीपुणा नहीं रखना। इस नाल असीं की परमेश्वर तो की हुन्ने आ? दूर हुन्ने आ। परमेश्वर तो की हुन्ने आ? अलग हुन्ने आ। ठीक उस तरह जिस तरह वो कपड़ा किया यिर्मयाह दे लक तो किया वखरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ पाप ने जो इस जगह ते लिखे गए ने जिस करके किया जेड़े परमेश्वर दे लोग आ वो परमेश्वर तो किया अलग हो गए। पहला किया घमंड, दूसरा किया वचन सुनन तो इनकार करना, तीसरा किया अपने दिल दी आकड़ दे विच चलना। अगर तुहानू कोई परमेश्वर दा दास, परमेश्वर दा जन जो आत्मिक रीति दे नाल चलदा वो तुहानू कुछ समझा रहा तां अपनी जिद नू छड्ड के उस काम नू किया करो। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू बरकत देणगे। ये चीज़ां ने जिन्हां दे नाल किया परमेश्वर दे लोग परमेश्वर तो ही अलग हो जाते हैं।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨੇਰ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਹੋ ਮੇਰੀ BMW ਕੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਵਾਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਓਹੋ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਸੁਣੋ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ 4-5 ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਾਈਓ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਭਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀਆ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਬਚਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ क्षमा ਮੰਗਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ
ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਯਿਸੂ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ क्षमा ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰ ਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਜੜ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਝੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਪੌਦਾ ਕੀ ਆ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਬੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਰਮਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਬੱਚੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ। एक आप आयत पढ़ेंगे, आयत पढ़ दो। उत्पत्ति किताब 5 बाब उसकी 21। ਹਨੋਕ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੋਕ 300 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 365 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਨੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 969 ਸਾਲ, ਸਾਢੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਪਤ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 365 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਜਦ 365 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੂਹ ਦਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, 119 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, 119 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, 119 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਤਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਚਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਚਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮ ਚਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਵਾਕਿੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕਦਮ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧਵਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਚਲੇ, ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਦੇ। ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਰਜਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਰਵੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਸਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅਨਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਆ, ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਐਲੋਹੀਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ, ਕੋਈ ਏਡਸ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਲੱਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੰਡੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਰਚ ਫੰਡ ਰਹਿੰਦਾ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਫੰਡ ਸਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਚਰਚ ਫੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ।